اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں کہ وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق طارق بشیر چیمہ کی نیوز کانفرنس سے منظور ہونا ہوتا ہے اینڈ فائنلی یہ کیبنٹ سے کس دن ہوا تھا؟ 17 نومبر کو کیبنٹ نے اس کی اپروول دی، اور اس دن سے لے کر آج تک ہم نے بارہا میٹنگز اپنی منسٹری میں بھی کی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے وہ بھی بارہا میٹنگز لے چکے ہیں، اور اب میرے خیال میں فورٹ نائٹلی میٹنگز وزیر اعظم صاحب لے رہے ہیں، اور اس کی جو پروگریس ہے امپلیمنٹیشن اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں خود۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو تقریباً کوئی 15 پوائنٹس ہیں جو کسان پیکج میں، اگر آپ حضرات اس دن تھے وہاں پر جس دن وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا، تو کوئی 15 ایسے مین پوائنٹس تھے جن کے اوپر ہم نے محسوس کیا کہ چونکہ یہ محکمہ زراعت جو ہے، ایگریکلچر کمیونٹی جو ہے، جو فارمرز کمیونٹی ہے، یہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں ہر کرائسس میں، اور ہم نے شور بھی مچایا ہوتا ہے 1947 سے لے کر آج تک کہ ایگریکلچر جو ہے وہ بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کیش کراپس رہے ہیں پاکستان میں، وہ بہت آپ کی فارن ایکسچینج میں بھی وہ خود بھی اور ان کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی اچھا خاصا ان کا خاطر خواہ حصہ ہوتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ناقص پالیسیز کی وجہ سے، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، ناقص پالیسیز کی وجہ سے ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کاٹن ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس سال کا آئل سیڈز کا اپنا امپورٹ بل دیکھ لیں کہ فارن ایکسچینج نہ ہونے کے برابر ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، اکانومی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں، پوری کابینہ بھی اپنے تئیں پوری محنت کر رہی ہے، لیکن پچھلے سال آئل سیڈز کا امپورٹ بل تھا $4.5 بلین، اور اس سال کا جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارے تھوڑا بہت مائنس پلس ہو سکتا ہے، لیکن وہ $6 بلین کے قریب آ جائے گا۔ تو اس کے بعد انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی کہ اس سال یہ جو فلڈز آئے ہیں اس میں سندھ میں خاصا نقصان ہوا، اس کے بعد بلوچستان کی ایک وہ جو نصیر آباد ڈویژن ہے وہ اچھی خاصی ڈیمیج ہوئی، اوپر وہ لسبیلا کا ایریا بھی ڈیمیج ہوا، اور اسی طریقے سے پنجاب کے بھی کچھ اضلاع، خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع، تو یہ ملا جلا کر ایک اچھا خاصا ایک کرائسس والے حالات بھی تھے اور ایک نیشنل ایمرجنسی والے حالات بھی تھے کہ وہ لوگ بیچارے جو بے گھر ہو گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جن کے جو پانی میں گھرے رہے، اور ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ وہ لوگ دوبارہ ابھی سیٹل نہیں ہو سکے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکج بنوایا اور اس کی اپروول دی، اور اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر، لیکن اس میں ایک خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان تمام تر یہ کرائسس کے باوجود جو گندم کا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ سوئنگ ابھی چل رہی ہے تو الحمدللہ ابھی تک کا جو یہ کل تک کی رپورٹ ہے، 91% جو ہمارا ٹارگٹ تھا سوئنگ کا گندم کا وہ آلموسٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں کوئی 2-4-5 دن ہیں اور سوئنگ کے، تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سی پرسنٹیج جو ہے، یہ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.48 ملین ایکڑز تھا، اور اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ 16.3 ملین ایکڑز ہے، کچھ 97%، 97% انہوں نے اچیو کیا ہے۔ سندھ میں 2.79 تھا ملین ایکڑز، اس میں 2.07 ایکڑز، وہ بھی کوئی تقریباً 70% اچیو ہو گیا۔ کے پی کے کا 2.22 ملین ایکڑ تھا، وہ 1.99 ملین ایکڑز اچیو ہو گیا ہے، وہ 85.14 ملین ایکڑ اچیو۔ اسی طرح بلوچستان سے 1.36 ملین ایکڑ کا ٹارگٹ تھا، جو 0.804 which amounts to 59%، تو آل اوور پاکستان وہ 22.85 ملین ایکڑز کا ہمارا ٹارگٹ تھا،
اور ہم نے کوئی آلموسٹ 21 ملین ایکڑز کے قریب سلائٹلی لیس دین دیٹ. سو ٹوٹل پرسنٹیج جو اب تک اچیو کیا ہم نے وہ 91% کے قریب ہے. امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4-5 روز میں جو کوئی فردر ہمیں فگرز آئے تو وہ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ یقیناً بڑھے گی. اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات اس لیے ہے کہ ان تمام تر فلڈز کے باوجود یہ ہمت ہوئی ہے کہ کاشتکاروں نے، فارمرز نے یہ سوئنگ کی ہے، اور امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بمپر کراپ آئے گا. اور اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ جو ہر سال ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، عین ممکن ہے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ایک فصل، اتنی ایک جنس مہیا کرے کہ اگلے سال ہمیں گندم کی امپورٹ سے ہماری بچت ہو جائے. تو یہ بنیادی طور پر میں آپ کو اس طرح بھی اعتماد میں لینا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ گندم کی کیا ایگزیکٹلی اس وقت سچویشن ہے. اب آ جاتے ہیں جی کسان پیکیج کی طرف. یہ اس کے 15 پوائنٹس تھے. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ ایگریکلچر لونز کی ڈسپرسمنٹ ٹارگٹ کا تھا. وہ وزیر اعظم صاحب نے تمام باتوں کو، فائنانشل کنسٹرینٹس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کا 400 بلین روپیز اس اماؤنٹ کو انہانس کیا تھا. ایگریکلچر لونز کے جو فگرز دیے گئے تھے اس کو 400 بلین انہوں نے 1419 سے بڑھا کر 1819 بلین کیا. اور یہ بیسیکلی یہ اپنا انپٹس کے لیے ہے، ٹریکٹرز کے لیے ہے، فرٹیلائزرز کے لیے ہے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے کہ جہاں جہاں پر بھی ایگریکلچر لون کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو. اور یہ اس کا میں آپ کو مزید اس کا فگر بتا دوں کہ نومبر تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہمیں فگرز دی تھیں اس میں سے تقریباً 663.9 بلین روپیز وہ ریلیز کر چکے تھے. یہ ہے نومبر تک کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 31 دسمبر تک یہ رقم جو ہے یہ 800 بلین کے قریب ڈسپرس ہو جائے گی، وچ از اے ویری گڈ پروگریس. اٹ از اے ویری گڈ پروگریس کہ اسٹیٹ بینک اس کو خود مانیٹر کر رہا ہے. اور جتنے بھی بینکس ہیں جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں، ایگریکلچر یہ زرعی ترقیاتی بینک ہے اور بہت سارے بینک ہیں، کمرشل بینکس ہیں جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں. اینڈ دس از اے ایکسلنٹ پروگریس کہ 400 بلین کے انہانسمنٹ کے باوجود اگر ہم 800 بلین کا ٹارگٹ یہاں پر اچیو کر لیتے ہیں دسمبر تک تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سپیڈ سے ہم کوشش کریں گے ہم اپنا یہ پورا ٹارگٹ جو ہے اچیو کریں. دوسرا جو پوائنٹ تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کسان پیکیج کے اوپر، یہ تھا ویور آف مارک اپ آن آؤٹ اسٹینڈنگ لونز فار سبسسٹنس فارمرز ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز. جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے پرائم منسٹر صاحب نے اس میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کا جو مارک اپ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کا 50% فیڈرل گورنمنٹ نے بوجھ برداشت کرنا تھا اور 50% جن بینکس نے لونز ڈسپرس کیے تھے 50% وہ بینکس جو ہیں وہ لون یہ کریں گے اپنا، انہوں نے کرنا تھا. اور اس میں جو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے یہ نکالنا تھا، اسٹیٹ بینک نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا، سرکولر بھی بھیج دیا تمام بینکس کو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اور اگر کسی دوست نے دیکھنا ہوگا تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم لے کر آئے تھے. یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے 21 دسمبر کو نکالا ہے. مارک اپ ویور اینڈ فائنانسنگ اسکیمز فار فارمرز ان رین فلڈ افیکٹڈ ایریاز انڈر کسان پیکیج 2022. سو دس از آلسو اویلیبل. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان غریب لوگوں کی، ان تباہ حال لوگوں کی، جن لوگوں کا اس فلڈز کے اندر بہت ہی مشکل سے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنی زندگی کی اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، یہ ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ ان کا 100% مارک اپ جو ہے وہ ویو کر دیا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی پروگریس جو ہے وہ بھی بہت ٹھیک جا رہی ہے. اس کے بعد نمبر 3 تھا جی پروویژن آف سبسڈی فار انٹرسٹ فری لونز ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز. اس میں میں گزارش کر دوں کہ یہ تقریباً یہ جو پہلا تھا جو مارک اپ تھا وہ تقریباً بنتا تھا 10.62 بلین روپیز. یہ جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تھرڈ پوائنٹ جو بتا رہا ہوں سبسڈی فار انٹرسٹ فری لونز، یہ بنتی ہے 8.2 بلین روپیز. یہ آئندہ بھی
आइंदा भी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में काश्तकार किसान जो है वो लोन लेगा, वो भी लोन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि वो इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा, और इसमें भी 8.2 बिलियन रुपीस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, और इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो ये भी जारी हो गया है स्टेट बैंक ने, और ये भी 21 दिसंबर को मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्मर मैकेनाइजेशन, ये 21 दिसंबर को ये भी जारी हो गया। अगर कोई दोस्त चाहेगा तो वी कैन प्रोवाइड हिम द फैक्चुअल पोजीशंस। तो ये भी बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है उन लोगों के लिए। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज थी ये था प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। ये एक यूथ स्कीम चल रही होती है, मुद्दों से चल रही होती है एक यूथ स्कीम, उसमें एग्रीकल्चर का कंपोनेंट शामिल नहीं था। तो ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि नौजवानों के लिए, यूथ के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो यूथ हमारी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है या उनकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए हमने ये ऐड किया है कि उसमें एग्रीकल्चर का कंपोनेंट शामिल किया जाए, ताकि ये लोग जो हैं, यूथ जो है हमारी, वो इससे मुस्तफीद हो सके। और ये 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ने ये प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, ये 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ने इसको नोटिफाई करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे बैंक्स को भिजवा दिया। सो ये बेसिकली मैं फर्दर भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा कामयाबी है जो वज़ीर आज़म साहब की ज़ाती दिलचस्पी से और उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने इस किसान पैकेज को दिल के बहुत करीब रखा हुआ है, तो ये तीनों नोटिफिकेशंस जो है इम्प्लीमेंटेशन के, ये मुंह बोलता सबूत है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, कितनी इंटरेस्टेड है, और काश्तकार के मसाइल को हल करने के लिए जो इन महदूद वसाइल के अंदर, आपको अंदाजा होगा यकीनन कि कितने महदूद वसाइल हैं, उनके अंदर रहते हुए हमने ये तीनों, स्टेट बैंक ने अपना इम्प्लीमेंट करते हुए ये तीनों नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये इसका फर्दर भी जो है ना उसकी प्रोग्रेस बेहतर होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी ये मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया जी। ये 6.4 बिलियन रुपीस था फर्स्ट ईयर के लिए, और इसका भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सर्कुलर जो है इसका जारी कर दिया है, और ये भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं हम कि इसका भी जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट था नंबर 6 पे, दैट वाज द रिडक्शन इन DAP प्राइसेस। अब आपको भी पता है, जो एग्रीकल्चर की बीट पे होते हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर को, ये एक टाइम था कि ये किसान के लिए ख्वाब हो गया था कि वो गंदम की फसल में या जहाँ पर उसने DAP यूज़ करनी है वो कभी इस्तेमाल कर पाएगा। 14,000 14,500 तक DAP की कीमत चली गई थी। इसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, चूंकि ये उनके मुतल्लिका था फर्टिलाइज़र का शोबा, उन्होंने दिन रात मेहनत की वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर, और इसमें नतीजा ये निकला कि वज़ीर आज़म साहब ने इसको 2500 रुपया इस बैग की कीमत कम की, और 13,750 से ये 11,250 पे आ गया। 2500 रुपया स्ट्रेट वे जिस दिन उन्होंने किसान पैकेज अनाउंस किया था उस दिन कम की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह DAP इतनी अवेलेबल है हमारे पास, इतनी अवेलेबल है, और इसकी प्राइस जो है वो अब 10,000 से भी नीचे आ गई है, और 9,000 रुपये में मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है DAP। सो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा स्टेप था जो वज़ीर आज़म साहब ने लिया, और इससे यकीनन काश्तकार कम्युनिटी जो है, वो किसान कम्युनिटी जो है, वो इससे खुश होंगे। इसी तरीके से नंबर 7 पे सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड यूरिया। यूरिया की ज़रूरत चूँकि राउंड द ईयर रहती है, और इसके ऊपर सब्सिडी देने के लिए ये जो फिस्कल आउटले था इसका ये तकरीबन कोई 30 बिलियन रुपीस था। सो हमने किया ये कि
ये इसको प्रोविंसेस के साथ हमने ये कोशिश की कि उनके साथ मिलकर, ये भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत के साथ और उनके मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इसको ये करके, और हम अपना प्रोविंसेस के साथ मुसलसल राब्ते में हैं सूबाई हुकूमतों के साथ, ताकि वो एक्शन लें। कहीं पर ये जो सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है जो काश्तकार के लिए रखी गई है, वज़ीर आज़म साहब ने रखी है, और इसमें कहीं पे अगर कोई बददियानती हो रही है, कोई डीलर्स कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, तो सूबाई हुकूमतों के साथ हम राब्ते में होते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो भी मैक्सिमम एक्शन हो सकता है, ताकि काश्तकार की सब्सिडी डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से इंक्लूजन ऑफ एग्रो एसएमईज इन एसएमई मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ये फाइनेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक, एग्जिस्टिंग स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम टू कवर एग्रो एसएमईज, इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि इसमें 4.782 मिलियन डिस्पर्स हो चुका है अंडर द स्टेट बैंक्स एसएमई मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ऑफ विच रुपीज 2710 million, which amounts to almost 56.7%, have been availed by agriculture sector, agriculture SMEs. So again, इसकी implementation, इसकी progress जो है, this is also very good. It is around 57%, और ये भी implementation जो है इसकी वो बड़ी proper हो रही है। इसके अलावा आ जाता है जी, सबसे बड़ा इशू जो आ जाता है वो है इंटरेस्ट फ्री लोन टू लैंडलेस फार्मर्स। ये हमारे पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान के हर जगह पे ही बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं जो ज़मीनों के मालिक नहीं हैं। वो आपकी, मेरी, किसी और की ज़मीन ठेके पे लेकर, मुस्ताजरी पे लेकर काश्तकारी करते हैं, तो उनके लिए भी जो ज़मीन वो लेजिटिमेटली साबित कर देंगे कि हाँ जी उन्होंने मेरे से ली है, आपसे ली है, फलां से ली है, और वो ज़मीन काश्त कर रहे हैं ठेके पे लेकर, मुस्ताजरी पे लेकर, उनके लिए भी इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने किया है। और ये भी, इसका भी जो स्टेट बैंक है उसने सर्कुलर इशू कर दिया है टू ऑल बैंक्स, जो जो एग्रीकल्चर लोन्स में डील करते हैं बैंक्स, उनको ये इशू हो गया है। और ये भी तकरीबन कोई अराउंड 5 बिलियन रुपीज़ का ये होना है, और ये मेरे ख्याल में वो बिल्कुल जो लैंडलेस लोग हैं, ये उनको लिए 5 बिलियन रुपीज़ रखा है ताकि उनको ये मिल जाए, और ये भी डिस्पर्स होना शुरू हो गया। अब ये एक ऐसा इशू है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। वो इसमें एक नंबर 11 पे, नंबर 10 में स्किप कर रहा हूँ, नंबर 11 पे PIU जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज के दिन तक, पैकेज के अनाउंसमेंट के दिन तक, जो PIU था उसकी वैल्यू रखी हुई थी इन्होंने 4000 रुपये, और 4000 रुपये के ऊपर ये सारी डीलिंग होती थी। काश्तकार जब लोन लेने जाता था तो उसका 4000 रुपया एक यूनिट की कीमत तस्वर की जाती थी। किसी और सिलसिले में जाता था, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ाकर 4000 से 10,000 रुपया कर दी है, और उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है, और वो इसका दे हैव शेयर्ड नोटिफिकेशन ऑफ इंक्रीज PIU वैल्यू विच अमाउंट्स टू ₹10। सो ये भी मैं समझता हूँ कि काश्तकार के लिए, छोटे ज़मींदार के लिए, काश्तकार, इवन बड़े ज़मींदार के लिए भी, जब उसकी एक PIU की वैल्यू वो 4000 से 10, इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन डबल, इट इज़ मोर देन डबल, वो इसका वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। दूसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, दैट वाज इंपोर्ट ऑफ 5-year-old ट्रैक्टर्स विद ड्यूटी रिडक्शन। ये आपके इल्म में है कि हमने बड़ी कोशिश की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने कि किसी तरीके से हम बैंक्स के साथ रब्ता करें कि अगर मैं गाड़ी ले सकता हूँ बैंक से लीज पे, और कुछ दिए बगैर वो गाड़ी ही कोलेट्रल होती है, उसकी डाउन पेमेंट हम करते हैं, जो भी करते हैं 20%, 25%, जो भी बैंक्स की स्कीम्स होती हैं। ये काश्तकार ऐसा बदकिस्मत है कि ये इसका लाखों रुपए की मलकियत का 1 एकड़ होता है, और ये 10-12 एकड़ भी प्लज करा के बैंक से लीज पे ट्रैक्टर नहीं ले सकता। बैंक्स जो हैं दे डोंट फाइनेंस। फिर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर कोशिश की कि हम जो हमारे लोकली मैन्युफैक्चरर्स हैं ट्रैक्टर्स के, वो इसकी प्राइस नीचे करें,
उन्होंने भी कहा कि जी नहीं जी हमें तो पड़ता ही इतने का है, हम तो जी इससे नीचे नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसके बाद अलावा कोई हल नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 साल इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर पाकिस्तान इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इतना सस्ता होगा कि उससे काश्तकार भी खुश होंगे, और वो लोग जो छोटे ज़मींदार हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो सारी ज़िंदगी कर्ज़ों में दबे रहते हैं, वो भी यकीनन खुश होंगे कि हमें एक सस्ता जो है, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट मशीनरी है ट्रैक्टर काश्तकारी में, तो वो भी मिलता है। और अब इसमें थोड़ी सी चेंज हम ला रहे हैं। ये 5 साल की बजाय हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक समरी मूव की हुई है ताकि 3 साल पुराना ट्रैक्टर जो है वो भी इंपोर्ट किया जा सके, और उसके इंपोर्ट के लिए जो ये लोकल ये जो मैन्युफैक्चरिंग की ये नंबर 13 पे जो है, उसमें हम रिडक्शन जो ड्यूटी पे है, जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं बाहर से, जिसमें आकर जो नए ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं और या पुराने भी इस्तेमाल होते हैं, वो 35% ड्यूटी थी। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसको फौरी तौर पे 15% पे लेके आए, ताकि लोग अगर कोई इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर इंपोर्ट करता है और उसके स्पेयर पार्ट्स दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं वो उनको अवेलेबल हों। और वो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और FBR के पास इस वक्त समरी है, वो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला वो भी हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो एक इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप मीटिंग होनी है उसके ऊपर ये वो आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं वापस आ जाऊँ जी वो नंबर 10 पे, कि वो ये आपने सुना होगा एक टारगेटेड सब्सिडी हम देने लगे थे कि जिधर फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर हम 100% हम वीट सीड और ऑयल सीड जो है वो हम फ्री काश्तकारों में तकसीम करें। नेचुरली सिंध का सूबा जो था वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था सैलाब में, उसके बाद बलूचिस्तान था, उसके बाद KPK था, उसके बाद पंजाब था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पंजाब में बहुत कम नुकसान हुआ, और KPK में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उन भाइयों के साथ भी हमें पूरी हमदर्दी है। इसी तरीके से सिंध के तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कुछ 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब बेशुमार क्रॉप्स ऐसी हैं। मसलन कॉटन है, कॉटन 100% तबाह हो गई है। खजूर है, खजूर 100% तबाह हो गई है, और इस तरह के बहुत सारे क्रॉप्स हैं। और अगर कोई क्रॉप ऐसा नहीं है, अगर वो 100% तबाह होने से बचा है, तो कम अज़ कम पार्शियली वो ज़रूर तबाह होगी, पार्शियली उसका नुकसान ज़रूर उठाए। तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने हमें एक टास्क दिया कि आप इनको फ्री सीड जो है वो आप करें। वो फिर हमारा एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, वो उस प्रोजेक्ट में हमने वर्ल्ड बैंक के साथ 2-3 मीटिंग्स की, और मीटिंग्स करने के बाद हमने वहाँ पर एक $22 मिलियन $22 मिलियन की रकम जो है वो अवेलेबल थी। वो हमने वर्ल्ड बैंक को 2-3 मीटिंग्स करने के बाद उनको इस बात पर मनाया कि हम इसको रीअप्रोप्रिएट करें, और रीअप्रोप्रिएट करके वो रकम जो है वो हम वीट सीड जो है उसको मुहैया करें। तो वो तकरीबन कोई 5 अरब रुपए के करीब थी। वो 5 अरब रुपए के लिए हमने 4 अरब रुपए का हमने ये फैसला किया कि वीट का सीड मुहैया किया जाए, और 1 अरब रुपया ऑयल सीड्स का जो सीड है वो हम मुहैया करें उन काश्तकारों को जो डिस्टर्ब हुए हैं। तो जब ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मैं लेकर गया तो उन्होंने फरमाया कि नहीं ये बहुत थोड़े पैसे हैं, आप यूँ करें, ये तो वर्ल्ड बैंक की एक वो उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, आप 5 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर ऐड करें। सो 10 अरब रुपए की एक स्कीम बनाई गई। वो तय ये हुआ कि NDMA जो है वो इसको प्रिक्योर करेगी सीड को, और वो सूबाई हुकूमतों को इत्माद में लेकर सूबाई हुकूमतों को साथ मिला के PDMAs को जो सूबों में प्रोविंसेस में काम करते हैं उनको साथ मिलाकर, और मुतलका DCs को जो फ्लड अफेक्टेड अजला हैं उनके DCs को हम पहुँचाएँगे। और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चूँकि सिंध में 1 माह पहले अर्ली सोइंग होती है, सेम इज़ द केस ऑफ बलोचिस्तान ऑल्सो, तो वो उनके उस सारे प्रोसीजर में वो अपना ये टाइम गुजर गया, और काश्तकारों ने चूँकि जो सीड हमने मुहैया करना था
وہ سیڈ کمپنیز چونکہ پاکستان کی تھی، لوکل تھی، وہ ان لوگوں نے بیچاروں نے اپنی ہمت کے تحت خرید کے انہوں نے کہا ہم گندم کی سوئنگ جہاں جہاں پر ایریا لینڈ اویلیبل تھی جو فلڈ سے بچی ہوئی تھی اور جس کا پانی نیچے جا چکا تھا، وہاں پر انہوں نے اس کی سوئنگ کر لی. اور سوئنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں یہ کریں کہ ہم نے ایک دوسری آلٹرنیٹ اسکیم بنائی کہ چلے اب اگر آپ ان کو نہیں چاہیے ویٹ سیڈ نہیں چاہیے، ان کو آئل سیڈز نہیں چاہیے، ہم نے کہا کہ یوریا کے اوپر ہم سبسڈی دے دیتے ہیں کہ کم از کم ہم یوریا پہ سبسڈی دے دیں. لیکن ابھی بھی جو صوبائی حکومتیں ہماری ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کو یہ کیش اسسٹنس کی شکل میں دیں اور وہ جہاں جہاں محسوس کریں گی کہ کاشتکار کو کیش اسسٹنٹ کی یا اس کے اوپر کوئی قرضہ جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی اور پریشرز ہیں تو وہ ابھی جو ہے یہ معاملات جو ہیں ابھی چل رہے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں ابھی کوئی فیصلہ اس لیے نہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو سکی کہ ابھی میٹنگ ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ میرے ذمے اور انٹیریئر منسٹر کے ذمے لگایا کہ ہم کاشتکاروں کے وفود کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے بعد پھر فنانس منسٹر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو ہم اعتماد میں لے کے جو بھی صورتحال ہوگی جو ہمارے کسان بھائی چاہ رہے ہوں گے اس کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سیکنڈ، 2 پوائنٹس رہ گئے، صرف چھوٹے سے صرف 2 پوائنٹس رہ گئے. میں ایک آ جاتا ہے جی سب سے مین پوائنٹ وہ ہے کہ ہم جو بجلی کاشتکاروں کے کسانوں کے یہ سب سے یہ ایک میجر بون آف کنٹینشن ہے کاشتکاروں میں اور ہم میں. اس کے اوپر کل بھی وزیر اعظم صاحب نے رات بھی ایک میٹنگ لی ہے جس میں وزارت خزانہ بھی تھی، پاور منسٹری بھی تھی، ہم بھی تھے، انڈسٹریز منسٹری بھی تھی. تو یہ جو ہم